ಜಯಚಂದ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರಿನ ಜಗದ ಶಿವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ 12:30 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸೇಜ್. He is mere inspiring to meet the holy Swamiji. On his birthday, it is beautiful day for the nation. The birthday of Swamiji radiates hope and peace to the nation ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಶೀಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 119ನೆಯ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಂದನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಕೂತಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಾದಂಥ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೇ, ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಇಂದು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಂದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಕೇವಲ ಉಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಠ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ. ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಸಂತರಂತೂ ಹೌದೇ ಹೌದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸುವಿನ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೃದಯದ ಕಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದು. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿರುವ ಕಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದು. ಅನಾಥರಿಗೆ ಅಪ್ಪನಾದಂತಹ ಕಥೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯ್ಮಾತಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಇದು ಕೇವಲ ಊಟ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವೈಭೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ನದಾಸೋಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೆನಿಬಾರದು, ಮರಿಬಾರದು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅವರು ಅನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. 111 ವರ್ಷ, he lived for 111 years until his last breath. He never took rest. He was only bothered, he was only worried. कभी भी जब सोचते थे बच्चों के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे, संस्था में जो गरीब से गरीब व्यक्ति आते थे उनके बारे में सोचते थे, उनका कैसा शिक्षण दे, उनको कैसे किस कॉलेज में भेजे, उनका जीवन का व्यक्तित्व का पूरा विकसन कैसे हो, वो अंत तक सोचते रहे. At the age of 111 years, he never slept for more than 4 hours in a day, and he always ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಚಿಂತನೆ ಚಿಂತನೆ, ಅವರನ್ನ ನಾನೊಂದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಕಳಕಳಿಯ ಆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಅದನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಾತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರನಿಂದ ನಾರಾಯಣನಾಗ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾದೇವನಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಹಾದೇವನಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 90 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 90 ವರ್ಷ पहले चूल्हा जब जो इधर शुरू हुआ था वो अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं और जो लोग आते हैं कहां से आते हैं पता नहीं है, जिसको मां नहीं बाप नहीं कोई नहीं, वो आते हैं, वो बड़े बन के जाते हैं, एक शिक्षण भी लेते हैं और एक संस्कारित होके भी बाहर जाते हैं. ये सिद्ध गंगा मठ है, इसीलिए जो सिद्ध गंगा मठ में आता है वो सिद्ध होके ही बाहर जाता है. ऐसे कल्पना हमारे बीच में है. सिद्धगंगा मठದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ, सिद्धगंगा के कारण ही आज कर्नाटक एक दासोह प्रदेश करके माना जाता है. इसीलिए 10,000 लोगों को आज भी हमारे जो आज के जो स्वामी जी है परम पूज्य सिद्धलिंग महास्वामी जी, वही कार्य, वही श्रद्धा से, वही भक्ति से, वही कमिटमेंट से आगे बढ़ा रहे. पूज्य स्वामी जी, मेरा शत प्रणाम भारत सरकार से ओर से आपको. इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं 10,000 लोगों को, एक व्यक्ति को 2 बच्चे रहते हैं घर में, ठीक समय के कभी कभी खाना पका नहीं पाते हैं, लेकिन 10,000 लोगों को समय के अनुसार हर दिन उनको पेट भी भराते हैं, उनका ज्ञान भंडार भी भराते हैं. ये है सिद्धगंगा. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 90 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಚ್ಚಿದ ಒಲೆ ಆರಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದವು ಆರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. श्रद्धेय अटल जी इधर आए हुए थे. श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, श्रद्धेय अटल जी बहुत श्रद्धा रखते थे पूज्य शिवकुमार स्वामी जी के बारे में. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಟಲ್ ಜಿ ಅವರು. ಅಟಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯ ಗಂಗೆ ಮನೆಯ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಗಂಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅಟಲ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅಂಥ ಅಟಲ್ಜಿಯವರ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗೆ ಪಾಪವನ್ನ ತಳೆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡವರ ಕತ್ತಲನ್ನ ಅದು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ವಾಜಪೇಯಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇಶವನ್ನ ಆಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಟಲ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇಶವನ್ನ ಆಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಂತಹ ಪುರುಷರು ಸಮಾಜವನ್ನ, ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ऐसे पुण्य भूमि में आप पधारे हुए हैं. फिर से एक बार इस प्रदेश के एक भारत सरकार के मंत्री के नाते मैं आपको स्वागत करता हूं. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಈ ತರದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಾರದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. His Excellency the Governor of Karnataka, Dr. Thawar Chand Gehlot ji is from Madhya Pradesh and has had a long and distinguished career in public service. Before becoming governor, he served as the Union Minister for Social Justice and Empowerment, where he worked for the welfare of the weaker sections of the society. Known for his simplicity, dedication and commitment to social justice, he continues to play a key constitutional role in the governance of Karnataka. I humbly request Dr. Thawar Chand Gehlot ji, the Honorable Governor of Karnataka, to kindly deliver his address. मंच पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, श्री श्री सिद्धगंगा मठ के महास्वामी जी एवं राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री वी सोमन्ना जी, कर्नाटक सरकार के माननीय गृह मंत्री एवं तुमकुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री श्री एम.बी. पाटिल जी एवं माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी हेब्बारकर जी, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मठ के समस्त पदाधिकारी और धर्म प्रेमी भाइयों एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. मैं श्री सिद्धगंगा मठ के त्रिविध दासोही परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महायोगी जी एवं मठ के संतों, मनुष्यों, आचार्यों और मठ को महान परंपरा और प्रयासों को सादर नमन करता हूं. मानवता के कल्याण के लिए 111 वर्ष तक समर्पित भाव से कार्य करने वाले परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के 119वें जन्मोत्सव में आकर संत गणों के दर्शन एवं आशीर्वाद का अवसर प्राप्त हुआ. इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं. मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं. आपका यहां आना परम पूज्य त्रिविध दासोही डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ उस महान संत परंपरा के प्रति राष्ट्र का नमन है जिसने भारत की आत्मा को दिशा दी है. परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को अन्न दासोही, विद्या दासोही और अक्षर दासोही के त्रिविध सिद्धांतों को समर्पित कर दिया. उनके लिए सेवा कोई औपचारिक कर्तव्य नहीं था बल्कि साधना थी. उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो भूखे को भोजन, जिज्ञासु को ज्ञान और समाज को संस्कार प्रदान करे.
वे मानवता के सच्चे प्रतीक थे, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज की सेवा करते थे। सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा 2015 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री सिद्धगंगा मठ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समता और समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सामाजिक एवं धार्मिक प्रगति में इस मठ का योगदान सराहनीय और प्रशंसनीय है। जगद्गुरु श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी अपनी दूरदर्शिता और सद्भावना से मठ की महान परंपराओं और प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए श्री मठ की सेवा, भावना और ख्याति को वैश्विक आयामों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी को नमन करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया के आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। I profusely thank His Excellency for his meaningful address. It's our proud privilege to have with us our very, very distinguished chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, on this very graceful occasion of 119th birthday celebration of Shivakumar Mahaswami ji. Born on 20th June 1958, she comes from a very humble tribal family in Odisha. As the first tribal woman and one of the youngest leaders to occupy the highest constitutional office, I with great respect request Honorable President of India to kindly deliver her address. Thank you. कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बी सोमन्ना जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी, श्री एम बी पाटिल जी, श्रीमती लक्ष्मी हेवलकर जी, प्रेसिडेंट श्री सिद्धगंगा मठ श्री श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी, देवी और सजनों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, जुहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उद्घोष ये मठों का आत्मा है। सहोदरा सहोदरियरे तमगे एलुरिरु नन्ना सप्रेम नमस्कार गड़ू। श्री शिव कुमार स्वामी जी की जयंती और गुरु वंदना के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यहाँ आके श्री शिव कुमार स्वामी जी के सानिध्य मिला, उनको नमन करने का, ये मठ का पवित्रता को अनुभव करने का मुझे जो मौका मिला, इसीलिए समन्ना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रहलाद जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पवित्र मठ को दर्शन करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, यहाँ के पवित्र संतों के से मिलने के लिए मुझे लो मौका दिया गया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि श्री शिव कुमार स्वामी जी जैसे संत हमारे समाज और राष्ट्र की आत्मा को स्वरूप प्रदान करते हैं। उनका भौतिक शरीर वर्ष 2019 में परम तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी अध्यात्म धारा समाज का और देश का सदैव
सिंचित पोषण करती रहे। हमारी परंपरा में प्रार्थना है, जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदेह शतात्, अर्थात हम 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे और 100 वर्षों से अधिक आयु तक भी जीवित रहे। इस प्रार्थना में केवल लंबी आयु की कामना नहीं की गई है। इस प्रार्थना में व्यक्ति द्वारा पूर्णतः स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की कामना की गई है। मुझे बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी ने शताब्दी जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक सक्रियता से मानवता को समृद्ध किया। गरीबी और वंचितों की सेवा में समर्पित उनका जीवन और कल्याण कार्यों द्वारा आध्यात्म को व्यक्त करने का विलक्षण उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, स्वामी जी के सत्कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मठ से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ। इस मठ द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत सराहनीय है। कहा जाता है, शिक्षा ही विकास का कुंजी। वंचितों, गरीबों बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये देश के भविष्य को बनाना, देश के विकास को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये जो संस्था केवल धार्मिक संस्था नहीं, ये संस्था देश को समावेशी उन्नति के लिए सहायता करना, सहयोग करने के लिए उद्दिष्ट। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा की व्यवस्था मठ द्वारा की गई है। इसके लिए अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। मुझे ये भी बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी के दिशा निर्देश से स्थापित किए गए श्री सिद्धगंगा हॉस्पिटल द्वारा जनसामान्यों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धगंगा मठ से अन्न गंगा, करुणा गंगा और शिक्षण गंगा की अविरल धाराएं प्रवाहित हो रही है। ये मठ सदियों से चली आ रही सेवा तथा आध्यात्म की परंपरा को आज के समय में आगे बढ़ा रहा है। हमारे परंपरा में विद्यादानों को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। विद्या अथवा शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। वंचित वर्गों के तथा ग्रामीण क्षेत्र के कम सुविधा संपन्न विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान करके आप सब समावेशी समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज आप सबके ये आध्यात्मिक संस्था प्रभु बसवन्ना के आदर्श पर चल रही है। भेदभाव रहित समाज व्यवस्था तथा सबकी भागीदारी के आधार पर कार्य करने की लोकतांत्रिक पद्धति का उदाहरण सदियों पहले प्रभु बसवन्ना ने प्रस्तुत किया था। सबके प्रति संवेदनशीलता के भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, दये धर्मेद मूल्यवचा, अर्थात करुणा ही सभी आस्थाओं का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समस्त विषय के लिए प्रेम और करुणा का भाव विद्यमान होना चाहिए। प्रभु बसवन्ना ने कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग अपनाया था और यही शिक्षा भी दी थी। उनका कहने हैं, कायो कोय कैलाश, अर्थात कार्य करने से ही कैलाश पद यानी मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कामना रहित रहते हुए निरंतर कर्म रहने का प्रेरणा दी गई है। तस्मात् असक्त स्वतम कार्यम कर्म समान चर, अर्थात अनासक्त रहते हुए निरंतर बलिवती कार्य करते रहे।
कर्मठता, जनसेवा और राष्ट्र सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्म द्वारा जनसेवा और राष्ट्र सेवा का सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। कर्नाटक के जनसेवा, राष्ट्र सेवा, आध्यात्म एवं आधुनिक प्रगति के सबसे प्रभावशाली उदाहरण दिखाई देती है। इसके लिए कर्नाटक के कर्मठ और प्रतिभाशाली निवासी बधाई के पात्र हैं। कर्नाटक का लोग राष्ट्र निर्माण में अग्रणी योगदान देते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक राष्ट्र निर्माण के अग्रणी केंद्र के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। देवियों सजनों, आज पूरे देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के अवसर पर इन उत्सवों के संदर्भ में कन्नड़ साहित्य के माध्यम से देश के साहित्य को समृद्ध करने वाले राष्ट्र कवि कुवेम्पु का मुझे सहज ही स्मरण हो रहे हैं। उनके द्वारा रचित कर्नाटक गीत में भारत माता की पुत्री के रूप में कर्नाटक माता का वर्णन किया गया है। और अमर गीत जय भारत जननियों तनु जाते, जय है कर्नाटक माते, सभी देशवासियों के हृदय में कर्नाटक के प्रति गौरव के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना जागृत करता है। इस गीत में भारतीय जीवन मूल्यों की व्यापकता और उदारता का जीवंत चित्रण उपलब्ध होता है। यही भारतीय जीवन मूल्य श्री शिव कुमार स्वामी जी के अवतरण योगदान में भी परिलक्षित होती है। राष्ट्र निर्माण, परोपकार और कर्तव्य निष्ठा के मार्गों पर चलते हुए ही हम सब श्री शिव कुमार स्वामी जी की वास्तविक गुरु वंदना कर सकेंगे। उनकी पावन स्मृति से जुड़े इस समारोह में हम सब ये संकल्प ले कि कर्नाटक माते और भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए हम सदैव सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ